सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 29 तारिख सोमवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। आसुछि आउ एक लघुचाप अक्टोबर 1 रु प्रबल वर्षा संभावना। बंगोपसागर में घनीभूत होइथिबा अवपात जाएनी पुणी डराइलाणी आउ एक लघुचाप आशंका। लघुचाप प्रभाव केते रहइबो केउ अंचल उपरे प्रभाव पड़िबो ताहा स्पष्ट होई नथिले भी पूजा समय रे आसुथबारु या भय बढ़ुछि। तेबे अवपात प्रभाव रे राज्यर विभिन्न अंचल रे वर्षा होछि। यारे भितरे अक्टोबर आरंभरु आउ एक लघुचाप आसुथबा संभावना डराइबा आरंभ करिछि। पाणीपाग वैज्ञानिक आकलन अनुसार 30 तारिख बेलकु उत्तर अंडमान सागर अंचल रे एक नूतन घूर्णिबलय प्रवेश करिबो। प्रभाव रे उत्तर पार्श्ववर्ती केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे 1 अक्टोबर बेलकु आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। तेबे यह केउ आकार नेबो ताहा स्पष्ट होइनी। उपरमुंडरे वर्षा कमिबा परे पर्यायक्रमे हीराकुद जलभंडार को जल प्रवेश कमिछि तेणु जलभंडारर आउ किछि गेट को बंद कर दिया जायछि। मुंडोली रे जलस्तर स्थिर रही किंतु महानदीर शाखा नदी जेपरिके काठजोड़ी विरूपा कुशभद्रा दया भार्गवी लुणा देवी पाइका और चित्रोत्पलार जलस्तर बढ़िबार लागिछि जाफଳରେ ଏହି ସବୁ ନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଗତକାଲି 49 ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 50 ମିଲିମିଟର और कालीमेला ब्लॉक रे 100 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायथला किंतु आगो पुणी लघुचाप सृष्टि हेले यह दशहरा को फिका करिबार आशंका करा जाउछि। श्रीमय मिश्र सोशल मीडिया पोस्ट को नहीं चर्चा नेपोटिज्म कथा कहले पूर्वतन बीजेडी नेत्री। श्रीमय सोशल मीडिया पोस्ट को नहीं वर्तमान चर्चा जोर धरी। नेपोटिज्म कथा कहले पूर्वतन बीजेडी नेत्री राजनीति रे योग्यता और प्रतिभा को अणदेखा व्यक्तिगत संपर्क को अग्राधिकार दि जाउथबा आनिले अभियोग। श्रीमय कहते जे नेपोटिज्म अर्थात स्वजन पोषण एक एभली सामाजिक और राजनैतिक अभ्यास जहाँ योग्यता और प्रतिभा को अणदेखा करी आत्मीयता बंधुत्व बा व्यक्तिगत संपर्क को अग्राधिकार दिए। यहाँ समाज रे अनेक क्षेत्र में यथा राजनीति शिक्षा चाकरी और कला जगत रे प्रकृत हकदार को सुजोग रु वंचित करिछि। जो माने निजर कठिन परिश्रम दक्षता और योग्यता बल रे आग को बढ़िया अधिकारी से माने नेपोटिज्म रो कबल रे पड़ी पछरे रहि जांती। यहाँ समाज रे असंतोष अनैतिकता और असमानता को वृद्धि करे। दीपावली पूर्व पुलिस रो ऑपरेशन अग्नि जबत हेलाणी कोटी कोटी टंकार बेआईन बाण चलीछि। पुलिस रो ऑपरेशन अग्नि पार्वण पूर्व राज्यर विभिन्न स्थान जबत हेलाणी कोटी कोटी टंकार बेआईन बाण। प्रशासन रो आखि आढुआल रे केउठी तैयारी चलीथिला बाण तो पुणी केउठी बेआईन भावे असुरक्षित स्थान रे बाण गच्छित रखुथिले बेपारी। तेबे जगतसिंहपुर जलेश्वर भद्रक रु बालीगुड़ा सबुआडे चढ़ाऊ करिछि पुलिस। जगतसिंहपुर पुलिस जिलार विभिन्न ब्लॉक रे रेड करी बेआईन बाण और विस्फोरक जबत करिछि। तेबे बिरिडी कुजंग जगतसिंहपुर और रघुनाथपुर थानार विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ विपुल परिमाणर सुतुली बोमा बारूद रंजक विपुल परिमाणर विस्फोरक सामग्री जबत होइछि। तेबे 2 जण गिरफ होइतबा बेले 5 जण फेरार थिबा जणा पड़िछि। सेपटे गंजाम जिलार विभिन्न स्थान रे क्रमागत भाबरे चढ़ाऊ जारी रहिछि। आसिका थाना नलबंटा ग्राम रे बेआईन बाण प्रस्तुति और बिक्री पाई बेपारी अंटा भिड़िछंती एकथा जाने छापा मारुछि पुलिस। सेपटे छत्रपुर एनएसी रो 3टी स्थान रे एककालीन चढ़ाऊ करिछि पुलिस। रायगड़ा रे जननी जंत्रणा 5 किलोमीटर भारे बुआ हेले प्रसूति। पुणी जननी जंत्रणा 5 किलोमीटर भारे भुआ हेले प्रसूति महिला गाँ को जीवाकू रास्ता नथिबारु अधारे अटकला 108 आंबुलांस। एभली एक अभावनीय घटना देखा मिली रायगड़ा कलाहांडी जिला सीमांत थुआमूल रामपुर ब्लॉक मालती पदर गाँव में गत राति रे अनिता माझी गर्भजंत्रणा होइथिला। परिवार लोके आंबुलांस को जोगाजोग करथिले किंतु आंबुलांस 5 किलोमीटर दूर रे अटक रहिथिला कारण गाँ एवं मुख्य रास्ता मझिरे नागावली नदीर प्रखर सुओ थिला। परिवार लोके बाध्य होई 5 किलोमीटर रास्ता भारे आंबुलांस निकट को बोहिथिले। तेबे परवर्ती समय रे तांको कल्याण सिंहपुर डाक्तरखाना अणा जायथिला। सेठी तांकर एक कन्या संतान जन्म होइथिला जाहाकु नै स्थानीय अंचलवासी मध्य
ବିଷୟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଅଧପନ୍ତରିଆ ପୋଲ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କ୍ଷେତରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ, ଚଷାପୁଅ ଆଖିରେ ଲୁହ। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ, ବୁଡ଼ି ରହିଛି ରୁଆ ଧାନ ହୋଇଥିବା ଫସଲ। ଥରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ତିନି ଥର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଧାନ ଫସଲ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେହେନ୍ଦୀନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରାଣ୍ଡିଆ ପାଟଣା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଲୁଣା ଓ କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିନି ଥର ବନ୍ୟା ଆସି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ପୋରାମରା ପାଟରେ ଚାଷ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସଅଳ ଅମଳକ୍ଷମ ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ପାଚିଲା ଧାନ ଜମିରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି। ପାଚିଲା ଧାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାର ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ଘୋଷଣା କଲା ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମ୍, ଏବେ ଆର୍‌ପି ସିଂ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା କରିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆର୍‌ପି ସିଂ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଏବେ ଚୟନ ସମିତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଏହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି କୌଣସି ଅଣ୍ଡର-16 ଖେଳାଳି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅମିତା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ସୁଲକ୍ଷଣା ନାଇକ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶ୍ରାବନ୍ତୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆର୍‌ପି ସିଂ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବା, ତେବେ ଆର୍‌ପି ସିଂ ବା ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 14ଟି ଟେଷ୍ଟ, 58ଟି ଏକଦିବସୀୟ ଓ 10ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମ୍ରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଓ ଆର୍‌ପି ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଅଜୟ ରାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 6 ମାସରେ ବଢ଼ିଲାଣି 40% ସୁନା ଗହଣା ଦାମ, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦର? ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଦୈନିକ ଏହି ଦୁଇ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦର 1,15,000 ପାର କରିଛି। ସେଭଳି ରୂପା କଥା କହିଲେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ରୂପା କିଲୋ ପ୍ରତି 1,42,000 ଛୁଇଁଛି। ତେବେ ସୁନାର ଦାମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରୁ ନେଇ ଘରୋଇ ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଏବେ ସୁନା ଭରି ପ୍ରତି 1,15,139 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସୁନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାମ। ତେବେ ଏମ୍ସିଏକ୍ସ ଭଳି ଘରୋଇ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ୱେବସାଇଟରେ ସୁନା ଦାମ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ସେହି ଦର ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ସୁନା ଗହଣା କିଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗହଣା ଉପରେ 3% ଜିଏସ୍‌ଟି ସହ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା କିଲୋ ପ୍ରତି 1,38,100 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ଏହାର ଦାମ 1,42,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ରହିଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର ହେବ। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇଥିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଆୟକର ଦାତା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ସହ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଟିଭିକେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା। ତାମିଲନାଡୁ କରୁରରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ଟିଭିକେ କରୁର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 39ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଟିଭିକେ ନେତା ତଥା ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଥେଲାପତିଙ୍କ ରାଲିରେ ଏହି ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି। 39 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା, 17 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କରୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ସଭାରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଲି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସଭାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜୟ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଦଳାଚକଟା। ତେବେ ଦଳାଚକଟା ଅଘଟଣ ପାଇଁ ବିଜୟ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କରି ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ ବିଜୟ। ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡାକ୍ତର ଓ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କରୁର ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ କ୍ଷତିକୁ ବିଜୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେହବାଜ, କହିଲା ଭାରତ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ପଟେଲ ଗେହଲଟ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲେ ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପଟେଲ ଗେହଲଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଅଟେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପାକିସ୍ତାନର ମିଥ୍ୟା ଦାବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିଜୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବାୟୁସେନା ଘାଟି, ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ରନୱେର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ କ୍ଷତିକୁ ନିଜ ବିଜୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। ଭାରତରେ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାୟୀ ଏବଂ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାବରେ ସମାଧାନ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 17 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବା ପାର୍ଥସାରଥୀ ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଆଗ୍ରାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରଠାରୁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଠିକଣା ଆଗ୍ରାରେ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଗ୍ରା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 3:30ଟାରେ ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଆଗ୍ରାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଆଶ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 17 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓରଫ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। 32 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିକମ୍ରେ 17 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ ପଠାଇବା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ସହ ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ସହ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 320 ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ 60 ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ 90 ଆଇଆର୍ଏସ୍ ସହ ମୋଟ 470 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ 1950 ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭାଜପା, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଡ୍ଲି ଯୋଜନାର ପ୍ରାୟ 40,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତାଳକୋଟାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଅନେକ ପରିବାର ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପେମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଳମ୍ବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲାଡ୍ଲି ଯୋଜନା ଜାନୁଆରୀ 2008ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 11,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶ୍ରେଣୀ 1, 6, 9 ଏବଂ 10ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଜଳିବେ କଳିଯୁଗର 11 ଜଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣେକା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳିବ ଶାନ୍ତି। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ଦିବସକୁ କୁହାଯାଏ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ତ୍ରେତୟାରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଅଧର୍ମ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମର ହୋଇଥିଲା ବିଜୟ। ଉକ୍ତ ଦିନକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ରୂପରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ମନକୁ ପଚାରିଲେ ରାବଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କରିଥିବା କାଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଏ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାପ ବୋଧହୁଏ ଲଙ୍କାପତିଙ୍କଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହାର ଡର ଏବେ ବି ସମାଜକୁ ଡରାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଡରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାବଣ ଦହନରେ ରାବଣ ତ ଜଳିବ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଜଳିବେ 11 ଜଣ ନାରୀରୂପୀ ପିଚାସିନୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା। ଇନ୍ଦୋରର ସଂସ୍ଥା ପୌରଷ ଦଶହରାରେ ରାବଣ ବଦଳରେ 11 ମୁଣ୍ଡିଆ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୁତ୍ତଳିକାରେ ସେହି 11 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ପିଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ ହେଉଛି ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ ମୁସ୍କାନ। ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ଇନ୍ଦୋରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଇନ୍ଦୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଶିଲିଂରେ ହନିମୁନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନମ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମଦ ବିକି ମାଫିଆ ମାଲେମାଲ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବେହାଲ। ସାଲିଆସାହି ସାଜିଛି ଢାଲ। ଯେତେ ଖୋଳିଲେ ସେତେ ମିଳୁଛି, ଯେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେ ଘର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଦ ମାଫିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆସାହି ପାଲଟିଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ହବ୍। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ରେଡ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି। କେତେବେଳେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ପୋଚ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ରନ୍ଧା ମଦ ମଧ୍ୟ ଢଳା ହେଉଛି। ହେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏହି ରେଡ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ରେଡ୍ ହେଉଛି ନା କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଅଫିସର? ତେବେ ଯିଏ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଡାକିଲା ସେ ସେତେ ଟିଭିରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇଲା।
आउ निजकू तीस्मार खाँ मन कला हेले मद बंद करदेवा उद्देश्य रेड चली ना लोक देखाणिया ताकू नहीं प्रश्न कर पूर्वतन डीजीपी तेबे मद पाई एठी मुंड गड़ुछि परिवार भांगुछि विषाक्त मद पी लोके मास मास डाक्तरखाना रे पड़ी रहउछन्ति हेले दुर्भाग्यर विषय जे मद बिक्री मूलोत्पाटन पाई एजावत कोनोसी विधि व्यवस्था ग्रहण करिनी अबकारी विभाग क्रमागत रेड करी सबुदिन पाई मद माफियाଙ୍କ साम्राज्य भांगिबा पाई जेमिति सात सपन पालटिछि समुद्र भितरकु मुठाए बाली भଳି केई लिटर मद जबत करिछि अबकारी विभाग केबे भांगिब सरकार निद निशा बेपारीଙ୍କ घरे बुलडोजर बुलिबा पाई ब्लू प्रिंट प्रस्तुत हेब केबे आ चोरा देसी मद को संपूर्ण भावे बंद करा जाई पारिबो ता उपरे समस्तक नजर रहिछि मोदीଙ୍କ कटाक्ष परे तातिले कांग्रेस नेता भक्त कहिले एभଳି कथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्तरे आसी कांग्रेस को टार्गेट करथिले किंतु मुख्य विरोधी दल थिबा बीजेडी को किछि भी कहिले नाही मोदीଙ୍କ एभଳି आभिमुख्य को नै तेजिछि राज्य राजनीति झारसुगुड़ारू कांग्रेस दल को प्रधानमंत्री एभଳି टार्गेट करबा परे तेजिछि राजनीति मुख्य विरोधी दल बीजेडी को छाड़ी मोदी कांग्रेस को काहेकि निशाना कले ताहा चर्चार विषय पलटिछि तेबे मोदीଙ୍କ एभଳି भाषणरू खिय काढिछि कांग्रेस पीसीसी सभापति भक्तचरण दास बीजेडी कर्मी बीजेपी बड़ भाई सान भाई एवं कटाक्ष କରିଛନ୍ତି निरीह आदिवासी लोकंकु मुख्यमंत्री भावे बसाई मोदी और शाह खଣି लुट କରିଛନ୍ତି ବୋଲି अभियोग କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ कांग्रेस को डाकिଛନ୍ତି काम देलानी सरकारी योजना भरोसा भांगीदेला आयुष्मान कार्ड काम देलानी आयुष्मान कार्ड रोगी को डिस्चार्ज कलेनी मेडिकल कर्तृपक्ष शेष में निज कष्ट अर्जित संपत्ति को बिक्री करी सही अर्थरे मेडिकल बिल पैठ करी अधा चिकित्सारू निज घर को फेरिले किडनी रोगी तेबे एभली एक घटना देखा मिली रायगड़ा सदर ब्लॉक डांगलोडी गाँव 47 वर्षीय वृंदावन रावल क्षेत्र में तेबे किडनी रोग में पीड़ित हो चिकित्सा आंध्र को जाते आयुष्मान कार्ड रे थिबा अर्थरे चिकित्सित हो सुस्थ हेबे बोली बड़ आशा रखिथिले विशाखापाटनार एक घरोई डाक्तरखाना रे भर्ती होइथिले हेले डाक्तरखाना रे आयुष्मान कार्ड काम करिबनी चिकित्सा बाबद को 3 लाख टंका पैठ करबाकू मेडिकल कर्तृपक्ष कहबारु वृंदावन को पाद तळू माटी खसी जायतला घरोई डाक्तरखाना सरकारी स्वास्थ्य कार्ड ग्रहण न करिबारु रोगी जनक निरुपाय होई सुना गहना और जमी बिकिथिले सेई टंका को डाक्तरखाना रे पैठ करबा परे सेठारे घर को फेरिथिले तेबे वृंदावन कहचंती जे वर्तमान जिला मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्सित हेउछंती वृंदावन को कथा जदि सत होइथाय तेबे आयुष्मान कार्ड कोन पई बोली प्रश्न उठिबा स्वाभाविक कथा जातिसंघ रे जयशंकर द्विपाक्षिक संपर्क जातिसंघ संस्कार उपरे आलोचना जातिसंघर साधारण अधिवेशन में जोगदेवा अवसर में बहु विश्वस्तरीय नेतांक सह भारतर वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर आलोचना करछन्ती द्विपाक्षिक संपर्क सह जातिसंघ रे संस्कार उपरे आलोचना होछि जातिसंघ मुख्य आंटोनियो गुटेरेस एवं यूएनजीए आनालेना बेरवंकर सह जयशंकर आलोचना करछन्ती विश्वर सांप्रतिक स्थिति रे भारतर आभिमुख्य स्पष्ट करथिले जयशंकर सेपरि साउदी अरबर वैदेशिक मंत्री और अल्जेरियार वैदेशिक मंत्री मध्य एही आलोचना रे शामिल थिले जातिसंघ साधारण अधिवेशन रे भाषण देई पाकिस्तान को विश्व आतंकवादर केन्द्र बोली कहिथिले जयशंकर तेबे से कहिथिले भारत एपरि एक पड़ोसी पाइछि जेउठारे आतंकवादी तयारी कारखाना रछि विश्व मध्य सामना करि आसुछि आतंकवाद परि भयंकर विपद को एही अवसर से पहलगाम आक्रमणर उदाहरण देथिले सेपरि वाणिज्य क्षेत्र में विश्वर केतेक देश सृष्टि करथुवा प्रतिबंधक को प्रतिहत करबा पई जयशंकर आह्वान दैछन्ती अमेरिका और चीन वाणिज्य क्षेत्र में दोमुहा नीति धरिथिबा जयशंकर अभियोग करछन्ती तेबे देशवासी स्वार्थ पई पदक्षेप नियाजिबो बोली जयशंकर दोहराइथिबा जणा पड़िछि महिलांको खाता को आसिबो 20,000 टंका करंतु आवेदन सुभद्रार तृतीय पर्याय टंका महिलांको खाता को आसी सारिथिबा बेले एबे चतुर्थ पर्याय टंका को अपेक्षा करिसेंती हिताधिकारी किंतु एबे भी अनेक हिताधिकारी अछंती जेउमानंको खाता को आसीनी सुभद्रा टंका
ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖୋଲି ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।